बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। तेरह जुमा सहीह बुखारी देव हदीस हवाले सरा दा खबरा बयान करे वा शिकला कुरान करीम की आयत करीम नाज़िल शो वांज़िर आशीरतकल अक़रबीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा गुंडे तोफ़ोत अवल तक एक पलकाम कबीलट वल रगुफ्तल दा अल्लाह द दीन बुनियादी कलेमा चाहे तो तौहीद वही कलेमा तय्यबा और तो वही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और तो वही आगे कलेमे तगीरो बदल और आगे फ़वाइद और तो खुदल चरदे पर बुनियाद व असासु दा अरब और आजम मालिकान तो पाटोले जम गठ के यो कसदा से हो चागा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेरा सख्त बेइज्जती उगड़ा अवाग कस ददत्रो चिदागनुम अबू लहबो। तेरह जुमा दाग से तफसील माकड़ दे कुरान दागे पर जवाब के तब्बत यदा अबी लहबिन व तब नाजिल कर दे। मकसद दारे ची सड़े द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द बीज़ते कोशिश कई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त त पैगंबर इंतकाम पखपल आखली दुनिया के मदासी की और आखिरत के मदासी की यानी दास सजा यवाज अल्लाह दुनिया के न और गई बल्कि आखिरत के वह हम और गई। देर दास वाक़यात तेरशी पद आलम च खल्को अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम बीज़ते इरादा करेगा न अल्लाह का कौम द पैगंबर बीज़ते तन द प्रेस दासुमरा अक़वाम मुकज़्ज़िबा चरी कौम द नूह अलैहिस्सलाम कौम द सालेह अलैहिस्सलाम समूदियान आदियान कौम द लूत अलैहिस्सलाम कब वाक़यात के कुरान मजीद लिखी हुई अगर टोल पदेबा ने बिना दी चे इन्ना लनंसुरु रुसुलना अल्लाह फरमाई मुंग दखपलो अंबियाओ दखपलो रसूलानो बदल पखपला इन्ना लनंसुरु रुसुलना। वाक़यात नूरम डेर शीर हाफिज इब्न हजर अद-दुर्रुल कामिना के यो किस्से लिखे लेदा यो ईसायु द मुगलो मजलिस के नास तो मुगल बुनियादी तौर बीदी न खलगो नाडे रुसुद्दीन तरागली अगर तकरीर शोरो को तकरीर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसे बद वैल शोरो को तनकीद शोरो को अलते की उस पे तड़ लो अगस्पी जान प्राणस्तो दे सड़ीबा ने हमला उकड़ा खल्क और तोवेल चदाता गुस्ताखी उकड़ा पदे वजबाए रात तड़ले शेवेस पे ताब से प्राणस्ते शो अगर ना दा हुमा से लाश पे बड़ा कतकुल तो ख्याल लाओ जगंद दे पमा हमले गई लखपल जान द बचाओ द पारा द पमा हमले गले खल्क इस पे उतड़ो पद्वेम द्रेम दल चिदा हरकत को नास्ती ब्या जान राखलास को दे द तरकूत चमगड़क की ओर द मंगवायो दे देना उन्हें मरेगा दुनिया के राह से वाक़यात दिल चाद पैगंबर द बीज़ते कोशिश कर दे
پیغمبر شتا یا نشتا خو الله خی بطور نمونه او دا الله سنت او طریقه ده ابو لهب ده هم پاغ زمره کې راځي چې هغه د انبیاء کرام علیهم السلام ګستاخی کوي یو سړی د یو رسول خبره نه ونی پکار نه دي چې انکار وکړي خو ځان نه مني ویل فرض نه مني اختیار دی ورته خبره نه منل ځان له خبره ده او د یو سړي پکاوي کول ځان له خبره ده دا ډول جدا جدا خبرې یو سړی چې هغه عقل موجودي پر هغه پويږي چې ما د یو سړي خبره نه منله نو دا دومره عیب نه دی د دې په مقابله کې چې زه خبره منل خو پرېږده الټه دا ګستاخی کوم او بې عزتي کوم دا دویمه خبره ډېر عیب دی لیکن دا یو اٹل حقیقت دی چې همیشه د پاره کم خلق حق پرست وي نیکان وي انبیاء وي عام عالمان وي نو داغي چې څومره نږدې خلقي اغي داغي نه زیات بے رغبتي ازهد الناس ورته امام شیرانی پلل واقعیت کې لیکلي دي چې ازهد الناس فی العالم یو سړی عالم دی داغه سره ډیر نالګي ول چای داغه دا قاربو خپلوان نالګي ور داغه وجدانی چې هغه عالم بربادي خلق داغه مرتبه نه برداشت کوي خپلوان دا مرتبه نه برداشت کوي چې زمونږ ټبر کې ولې یو سړی دی چې داغه هغه امر عزت کی سمجھ زمونږ نه کیږي او دې وجه باندې بیا لګي امام سیوطی لګي حافظ سیوطی چې دا خلق دا عالم غلطه خوشمیری لیکن داغه نیکه نه ګوري کداغه نه چرته غیر ارادی طور څخه خطاو شي نا وہ بڑا چڑھا کر بیانې او کاغه د کمالات نه ډک وی نه یو کمال وهم غیت نخاری دا خبره خو ظاهر د دوه کسانو ده لیکن انبیاء کرام علیهم السلام ته چې مونږ ګورو دا خبره به وزن نه ده دغه څه وزن شته په دې خبره یو انسان ته د ټول نه نږدې پلار وی دا مونږ ګورو چې د ابراهیم علیه السلام پلار آزر داغه مخالف دی کافر دی پلار نرستو یو سړی د پاره نزدیک ترین داغه اولاد کې دی نوح علیہ السلام موږ وینو چې هغه زوی کنعان د پلار مخالف دی یو انسان د پاره نزدیک ترین داغه خزه کې دی ومونږ ګورو چې د لوط علیه السلام خزه کافر ده یو سړي د پاره نزدیک ترین په نور خلقو کې بیا تر کې دی شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ابو لهب قران دا ذکر کړل دته د خيارتوب خبري وي د حکمت خبري وي کله چې ته د یو سړي د خپلوان نه داغه بیزته وره په دې یقین مساده دیکھے ممکن د حسد کار فرمایي زمون خلک کما کلی هغه دې نږدې خپل لري راسي وي ویلې خواته بوته ویلې شي دا خبرې چې کوم په دې بنیاد نه کوم دا د عقل په بنیاد کوم دې لپاره دلایل شته قرآن او سنت نه چې اوسړې علم والده فضل والده هغه سره به زیات نه لګي داغه خپلواني او داغه سبب صرف حسد وی دا ابو لهب وجه سره ایس وجه نشته ما سوا د دینا چې دا خو زمونږ ورواره دی تر داوی چرواره دی په هر صورت زمانه کمزوري څنګه چې عمر کې معنی کشر دی نو علم کې معنی کشري پوهه کې معنی کشري تقوا کې معنی کشري مې کې دا خدای الله دین دی دا الله ورکړي پرې تعلق د چا عمر سره نه
दे मौजूदा दुनिया के द टोल नलवे मुअम्मर सोक दे चिरागन सेवा उम्र दे चाह रही शैतान दे तासर ख्याल है द उम्र पर डेरवाली बांधे द यो इंसान ने इंसान जोड़े नहीं द उम्र डेरवाले अलग एक कमाल भी चे इंसान मोमिनी देखिए अमल सालेह मौजूदी तो चूमरी डीरी मुअम्मरी खुदा दे इज्जत मुस्तहिक दे लवे सड़े कुछ बीदी नहीं बेलमाजी दीनदार नहीं नको उम्र अरसम रडेर रहे नदा उम्र दर पार से कमाल न रहे वमा हुआ बेमुज़हज़िही मिनल अज़ाब अन युअम्मर यो सड़े कजर काल उम्र वारी अल्लाह हुई कजर काल उम्रम वर्कम न उम्र द अल्लाह द अजाब न नशी खलास होले तरकमे चे इंसान अगर खपल उम्र ने कह के और तकवा के नहीं तेर करे दाबू लहब बुनियादी नुक्ता हसद दे बुग़्ज़ दे चमार वारो यो दास दर्जी तो वो रसी चमा जामन अगे तन रसी बल्कि पत्तने तनहा जन रसम अगे तन वले जमार वारो दा दाव की चो मात दासमान खबर रजी वले अगर दे मुद्दाई रे चमाले जिब्रील रजी दायो बुनियाद दे खबर है तारीख पर पाणों के ढेर से महफूजी तारीख दारी के लिए चियोजल चा अबू लहब और अबू जहल द्वा की नूल दी और तपोस सी गई चिस्ता सदे द अल्लाह फजात वान कसमी दाओ आए चे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख पला दावत रिसालत की रिश्ती ने हो कदर हो जंद तो द्वारा और तो ये रिश्ती ने ब्याह और तो वही चिमना है बोले ना इन्हें जाती नजी मजालिसों के रात तस्लीम ही चौदाद अल्लाह रसूल बोले न मने आखिर ना अबू जहल हुए जीवना द मशरे टोल कारुना बेइज्जत टोल कारुना खुदी सरदी रिफादा जरगा आबे जमजम द मक्के खजाना द बार मेल मस्त्या द किली मशरी नाठो दी सर उस दाम तस्लीम को जाओ रसूलुल्लाह हम दी के यानी द न मन लो वजह दान दे चिपीजनी ना खपीजनी लेकिन सिर्फ दारा ची दुनिया सुमरक कमालात की अगटोल पर बनु हाशिम के मौजूद थी नमुंग रिसालत हम दीला तस्लीम द हसद पर बुनियाद अगीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रिसालत ने इनकार हो और जिकल आयत करीमा आ गई और दे चितब्बत यदा अबी लहब व तब किताबों की लिखी ली जदा दुआ मिनल्लाह ताला जमुन खल को लखोड़े रखार भी और दी हुई दादा अल्लाह तरफ से दुआ खीरी दी लगे खैरे इंसान कहीं दुआ में अल्लाह ताला से मतलब है दाद अल्लाह द तरफ ना द हलाकत ऐलान दे अर्ज के दुआ मां दुआ नहीं चागी रस रही ना शागुरी यो दुआ लफ्जी दुआ संग चमुंगा दुआ को से अल्लाह दुआ की या बदान सवालात पैदा गई यानी ऐलान द हलाकत से द अल्लाह द तरफ ब्या अरबे के यदैन तिराशिन यदैन न मुराद लासुन नहीं यो द यो चीज मानई यो दागे मुरादी अरबी के द यो लफ्ज द पारा द्री सुजुनई बुनियादी यो द यो लफ्ज तारीख यो द यो लफ्ज माना और द्रेम दागे लफ्ज मुराद यो सड़े चे पदे न पुएगी नागा न पर कुरान पुएगी गरीब न पर हदीस पुएगी तारीख से मतलब द लफ्ज तारीख दा मतलब दे चियो लफ्ज द सिखी द पार जोड़ छे दे बुनियादी तौर द कमे माने द पारा दागे इंतखाब छे दे द तारीख हुई द लफ्ज
مصادر چې کوم مونږ بیانېږي په کتابونو کې دغه تاریخ وی داغه لفظ چې دا لفظ اصل کې داسې ده او د دې مراحل نه تیر شنه دې تر ورسید ته تاریخ وی د لفظ بعض خلک داغه نه مراد واخلي معنا مراد هغه واخلي د پرویز بنیادی غلطی دا چې هغه د یو لفظ په تاریخ نظر نه کوي هغه وی دا لفظ دې لپاره وځکړی شوی دی نو بیا د هغې معنا او مراد هم هغه اخلي ګمراه شي دا لنډ یو جمله کې د پرویز غلام احمد پرویز چې کومې ګمراهۍ کوي د قرآن معامله کې د هغې د ګمراهۍ بنیاد دغه دی مثلا هغه به دا وایي چې صلات چې کوم دی بنیادی طور عربی کې دا د دعا لپاره وضع کړی شوی ٹھیک ده د بیا بداوی چې کوم ځای قران کې صلات راځي دا غي مراد به دعای دا غلطی ده یو د یو لفظ تاریخ ته هر ځای کې د صلات معنی دعا نه کله و صلات هغه توای کم ته چې مونږ خپل ځای کې مونږ وایو کله و صلات جنازه ته وایي کله و صلات درود ته وایي شاباش وایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی الله او هغه ملائک شاباش وایي په نبی باندې صلات یو معنی نه بدایو بنیادی نقطه را په دې د ځان پویولو کوشش وکړه نو شاید د پرویز د غلطونه وته ډډې ده ادا لفظ تاریخ را واخلی هغه معنا او مراد کی بیا دویم خبر ادائی چې د یو لفظ معنی سره مثلا د صلات څه معانی دي درې معنی ما دا ته وګړي صلی علیہم ان صلاتک سکن لهم کې صلات راغله ده دلته کې دا څه شی په معنا ده یا دلته کې کومه معنا مراد ده اوس به خبره واضح شي صلی علیہم دے صحابہ کرام ته دعا کوا ان صلاتک سکن لهم ستا دعا د دې لپاره تسکین ده و عربی کې دا اصول دی یو د یو لفظ تاریخ وی یو د هغه معنوي یو مراد وی په دې دریوالو کې چې انسان فرق نشي کولای نو دې نه په قران پوي غریب نه په حدیث پوي اته لانجه جوړ کړی دا یدینم دا شانتی اوسې ده حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د اوخ په شان ته پمانځه کې مکه نه زکه اول خپل یدان لګي یدین د بیا کینی اوس پای خلق نه پوهیږي څه مفهوم دی حافظ ابن قیم زاد المعاد کے بارے تفصیلی بحث کرے چې اوخ څنګه په یدین باندې کینی او د اوخ لاس کم ځای کېږي دا ید هر ځای کې معنی لاس نه کمایت چې مونږ وایو تبت یدا ابي لهب وتب دلته کې د یدین نه څه مطلب دی آیا لاسونه مطلب دی پختو کې وی فلان کې د فلان کې خیلاس څه مطلب اسه کنایه ده مطلب یې جدا دی دا ابو لهب دو لاسونه خدای چا دوی قران څنګه یدا وی د دې اصل کې مراد هر هغه چیز دی چې داغه مشری د ابو لهب په اختیار کې ابو لهب خپل زمانه کې د مکه معظمه مشر دی کونسلر ورته ویل شي په دې وجه مکه معظمه کې چې سکیږي سیاسي طور هغه د ابو لهب په اجازت داغه په اختیار او داغه په اډر باندې کیږي قران هغه ټول نظام ته اشاره کوي یدا ابي لهب اصل مقصد دا دی دو نظامونه شو دلته کې یو نظام د محمدي صلی الله علیه وسلم
یو نظام د ابو لهبی. مکه معظمه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم نظام وړاندې کړ هغه محمدي نظام دی او دا غي بنیاد دی لا اله الا الله محمد رسول الله. ابو لهب چې کوم نظام دی هغه نظام دی بالکل الټا دی. هغه دا چې هر یو سیز ذمہ دار دا الله نه سوا بل څوک شته. په دې وجه هغه کعبه کې 360 خدایان یې خري. یعنی د انسان د هر اندام د پاره د هر جوړ د پاره ځان له ذمہ دار. دا دو نظامونه شو. یو صنمی نظام دی د بت پرست، یو الوهی نظام دی چې د هغې بنیاد توحید باندې دی. اوس بظاهر قرآن چې کوم ځای کې دا اعلان کوي چې ابو لهب او د هغه نظام برباد شو، دا خو بالکل ابتدا ده. مو سیرت وایو نه، بالکل ابتدا ده. یعنی داسې حالات دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري 3-4 کسان دي، زیات نه زیات. لیکن الله بالکل اوایلو کې اعلان کوي چې ابو لهب او د هغه نظام به د ملک کې ختمي، بلکې رسته ورته پیشګوئی هم کړی ده انت حل بهذا البلد. یو وخت راځي چې تبه دې کلی ته فاتحانه داخلېږي انت حل بهذا البلد. دا سری آخر 2-3 مرګري دي ټوله مکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف کې ده، لیکن الله اعلان کوي چې تبت یدا ابي لهب وتب. الله چې اعلان کوي هغه بیا اعلان کوي، هغه د مخلوق د اعلان په شان ته نه. او د دینه هغه سیز ته هغه تکالیف ته اشاره ده کوم چې د اسلام په لار کې صحابه کرام او رسول الله صلی الله علیه وسلم بتی رہی. ذکر دا ویم د شاید چې دا بے جانے کم چې اقبال ویلی دی ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے تا شرار ابو لہب. اغم د سورۃ اللهب مضمون ته کتلی د شعر تخلیق کړل چې دا د نظام شروع شو. کله چې الله اعلان کو چې تبت یدا ابي لهب وتب، دا کمزوري سړي کار صحیح، دا کمزوري سړي کار دای چې هغه انتقام بل ځای اخلي. کم سړی چې شجاع وي هغه د انسان په سترګو کې سترګې واچي او بدل اخلي. دله سړی بغیرت سړی همیشه مخامخ ته نشي ویلی، د لړشي نه انتقام نزله په یو داسې ځای ورخلاصوي چې هغه څه ګناه نه یې کړی. دا د آیتونو نه معلومېږي، تاریخ نه معلومېږي. دا الله د خبرې جواب ابو لهب نه شو کولی. په دې وجه چې کور ته لړ نو د هغه 2 زامنو باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 لوڼه واده دي. واده دا مطلب چې نکاح کړي دا او دا غي رسوي راسی بینکما حرام، زما سر تاسو میز کې حرام. څه مطلب؟ تاسو به زما بچی نه که تاسو د محمد لونه طلاق نه کړي صلی الله علیه وسلم. داغه د لونو څه غلطی ده بده دا د پښتنو ذهن کې چې کوم انتقامي کار روایي وي د اولاد نه په بدل اخلي، د ښځې نه په بدل اخلي، د رور نه په بدل اخلي. دا چا پیروي ده؟ دا ابو لهب پیروي ده. سیرت کې دا څه کتل پکار دي. تشدارې چې ته دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ګیره داسې ساتلې وخت خپې داسې وختې داسې. سیرت اصل کې د انسان کردار ته وایي. داغه د مخالف څه سیرت دی هغې نه به ځان ساتل بګاري. دا د ابو لهب کردار دی چې انسان د خپل دشمن مقابله نشي کولی نو دی لړشي نه په بله طریقه باندې انتقام اخلي. دینه دا هم معلومه شوه چې هغې زمانه کې
دیو مسلمان بد کافر سره نکاح کېدله جائز ده. قرآن رستو پابندی لګوي په دې باندې چې الله پابندی لګي په دې باندې چې تاسو به یو مسلمان خدا یو غیر مسلم یو کافر یو مشرک له نکاح کې نور کوي. اگر که داغي مال او داغي حسن تاسو تعجب کې اچي او د یو کافر او د یو غیر مسلم په مقابله کې یو مری بهتر ده چې کله مسلمانی سره قران کریم حکم ده. جیسے جزیه بلم یو ځای تاریخ کې دا لیکلي دي چې سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ یو لور ده د سیدہ فاطمه رضی الله عنها لور ده د سیدنا حسن او حسین خور ده هغه عابره په سیدنا عمر باندې رضی الله عنه. دا وتوې ښکارا چې کیسه ده دا تاریخی شاهد ده په دې خبره باندې چې عمر کافر نو عمر مرتد نو. نن روافض په دې کتابونه لیکي نت تلل شي تاسو تیجانی یو ډاکټر دی دا کتاب دی صحابه کرام موږ را پیدا کړل دی کتاب او په کې هغه لیکلي دي چې صحابه کرام بشمول ابوبکر صدیق عمر او عثمان دا ټول مرتد شوي دي د پیغمبر د وفات نه وروسته. دا چې کفر خوريږي په دې ملک زمون خلق نورانه شیطانی خو کولی شي لیکن د یو صحابي دفاع نشي کولی. دفاع چل درته زخم دا غي طریقه دا چې دا دواړه خبرې یو ځای سیدنا علی په دې باندې پوهیدو چې پیغمبر وفات شوی دی او چې عمر کافر وي نعوذ بالله مرتد وي نو سیدنا علی با خپل لور هغه نه ورکوله ځکه چې د قرآن حکم دی. او چې کله سیدنا علی خپل لور سیدنا عمر له ورکړه نو دا خارجي دلیل شه دی خبره چې سیدنا عمر مسلمان وو مسلمان دی او مسلمان بپاسي. ته وی د صحابي دفاع ځان پرې پوهیږي چې الدفاع عن الصحابه الدفاع عن الاسلام د صحابه کرامو دفاع د اسلام دفاع ده. خلق چې هغه صحابو کې چنجي لټي پاغي اعتراضات کوي زمونږ غي سره هیڅ تعلق نشته. خلق زمونږ د دین د بنیاد کړه نړۍ پدې وجہ کم خلق چې پدې ګستاخه کې شریک دي د صحابه کرامو مونږ پاغي 1000 بار لعنت وایو. دا ایمان आवाज ده. بار کیف ابو لہب خدا چلو گو نسو شو آیا الله چې سرا وصل نو دی جدای باندې د نبی صلی الله علیه وسلم نه په انتقام غستلو باندې هغه بهشک خپل سینې خکړي لیکن الله چې کوم اعلان کړو چې تبت یدا ابي لهب وتب آیا په کې څه کمه راغی قرآن ورپسې وی ما اغنا عنه ماله وما کسب. یعنی الله فرمایي ما چې سویلو دا الله مقابله سوک کولی شي. دا کوم وایو بار بار په تکلیف کې مصیبت کې ماده پرس کې ما دا الله په ذات یقین ساتي. ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله. که الله تعالی تکلیف درکول غواړي مخلوق هغه نشي رستو کوله او کله چې الله تعالی یو کامیابی درکول غواړي لا راد لفضله داغه د فضل رستو کوون کې څوک نشته. دا عقیده جوړه دا غپ نه ده. دا قران کریم آیت ده. دا عقیده جوړه چې تاسو دا عقیده جوړ شي تاسو کې حسد بالکل نه. خلک یې پلان کې دا چلو کو انداز چلو شو پلان کې دا الله نعمت باندې شروع ستو ګور تاکي وحقد نه نالګي ونی چا سره ولې یو سره چې یو چیز مستحق دی بس الله ورکړي په دې کې چا څه خرڅي
یو سړي له الله اولاد نه ورکوي والله، یو سړي له 200 زامن ورکوي والله، یو باندې مصیبت راولي بل له خوشحالي ورکوي، دا څوک ورکوي؟ دا الله ورکوي. د انسان چې عقیده دا جوړ شي د کامل مؤمنی، چې دا عقیده نه دی کامل مؤمن نه. قرآن دو جملے وی ما اغنا عنه ماله وما کسب. مال خواہ غسیز دے کم چې انسان سره وی، خو مال کله کله انسان ته مشران نم پادش لار ملشي بال بچته سپادش. نو بیا مال او ما کسب کې فرق دی چې مال هغه چې هغه میراث کې ملو شوی، ما کسب هغه کم چې انسان په خپل ګټلی. دوه مراد مال له یہ دا خلق و خیال لائی چې ما سره مال دے نو مصیبت بنا راځي. دا بعد خلق و خیال لائی بعد ذلیل خلقی دا خوراک مراک درک نه لگی لږ غوندې با اختیار چې شي حالت لږ ښه شي بیا هغه ټیز په ډبلې نه ماتي، او دا خیال لائی چې زما مال ګنده داسې شی دی. حال لا دا اوس چې کوم مصیبت د ملک راغله دی دې کې ټول غریبانانو دې کې لاړانو. ما د یو سړي انټرویو په خپل اورېدل دا هغه وی ما سره کروڑونه روپۍ وې څه جیداد مې خرڅ کړو، خیال مې دا و چې دا به سار بینک کې جمع کوم. د شپې مصیبت راغی نو زه په یو پرتوب کې ما دې اخته کړې ده، ما ته پته نه چې زما پیسې څه شو. د دنیا د مال لغه حال دی. انسان دا ډېر عجیب او غریب حال دی. دی بیا یو څیز ویني په سترګو باندې، لیکن دی عبرت نه اخلي. دا ډېره لویه کمزوري ده. هغه عربی کې وایي السعید موعظه بغیر. نیک بخت هغه چې هغه د بل چا نه نصیحت حاصل کړي. مال انسان له هیڅ نشي ورکولی. خو یو ازمایش دی، الله تعالی مال ډېر ورکړي د هغه ازمایش په مالدارۍ کې کوي. د چا نه مال واخلي غربتي شي، غریبۍ کې هغه ګوري د هغه ازمایش په هغې کې. کم ظرف یا هغه انسان چې هغه د مال په بنیاد د انسان تول کوي، دا کم ظرفي ده. د انسان تول د هغه په کردار کې، د هغه په اخلاقو باندې کېږي. کم چې د پیدا کولو څیز دی زمونږ خلق نه پیدا کوي، ځان کردار پیدا کا، صدق پیدا کا، دیانتداری پیدا کا، امانتداری پیدا کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل مؤمن هغه چې بل انسان هغه د خپل ځان، د خپل مال او د خپل نفس محافظ وګڼي. حدیث بتا ډېر اورېدلی، لږ سوچ په بګار دی. مونږ چې یو ځای کې څه شی اخلو نو مونږ په یو بل اعتماد کوو که بې اعتمادي کوو؟ دې معاشره کې زمونږ څه شی ډېر دی؟ اعتماد ډېر دی که بې اعتمادي ډېر؟ بې اعتمادي ډېر. دا دلیل د دې دی چې هغه کامل ایمان من حیث القوم د دې قوم نه وته دی. کامل ایمان چې څه ته وایي هغه مفقود شوی دی. د هغې دپاره سره نو محنت پکار دی. په دې کېږي چې انسان قرآن و سنت ته رجوع وکړي. ما اغنا عنه ماله وما کسب. دې کې نور څه تفصیلات هم دي او انشاءالله آئنده جمعه وایو. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر